إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيت الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومذاهب الأربعة وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة طريقة القادرية والنقشبندية وجميع أهل طرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شعب القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شعب القاسم جنيد البغدادي وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما والآخذين عنهما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا نصلي في هذا الكتاب رحمه الله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روحي Haji Syamsun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa dhula hayati fi kamali istiqamati wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghayra naqisin liyakuna li aunan ala manhajir rasyad wa 'allimni ya fattahu ilman mubarakan yakudu ila ridwani was-sabri was-sadad wa haqqaka 'arifni wa wafiq ilahi lil qiyami bihi fadlan wujudan ma'al madad wa 'arifni haqqal mustafa lil qiyami bihi ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya samad wa 'arifni haqqal muslimina bi asrihim alayya wa wafiqni al-qiyami ala al-abad lakal hamdu ya rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad
وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل من اجتهد يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجمل لي يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراءة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برقة رأفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyalan den riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi yaqulu dawuh sapa Allah taala la ajma'u orang ngumpulono orang ngumpulaken ala abdi ing atase hamba ingsun khaufaini kang wedi loro wala amnaini lan orang ngamanaken man wong khaufani kang wedini ing ingsun fid dunya ing dalem dunya amanathu maka paring aman fil akhirati ing dalem akhirat. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengumpulkan seorang hamba yang takut dan tidak mengumpulkan seorang hamba yang takut dengan yang beriman itu menjadi satu di akhirat kecuali dia si orang itu takut kepada Allah di dunia maka akan diberikan rasa aman di akhirat. Makanya kan kita ada pertanyaan begini. Waktu saya di mahasiswa itu ada pertanyaan begini, ngajar akidah lagi itu tanya begini. Kalau Allah itu maha kuasa, kalau Allah itu maha kuasa, kenapa Allah tidak menciptakan semua dunia ini penuh dengan kebaikan? Kalau Allah itu berkuasa, kalau Allah itu maha kun fayakun bisa menjadikan itu semua, kenapa dunia ini tidak diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan kebaikan? Namun penuh dengan kebaikan memang nggak ada ceritanya Israel menyerang Gaza itu Bang. Baik-baikan aja mungkin kan sampai sekarang aman-aman aja itu. Karena diciptakan juga kejahatan, karena adanya juga kejahatan. Kenapa enggak semua Allah berikan kebaikan semua? Justru Tuhan itu sudah memberikan kita, justru Tuhan itu sudah menciptakan kepada dunia ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebaikan. Nanging kita ini diberikan pilihan oleh Tuhan. Kita itu diberikan pilihan oleh Tuhan. Laku paripun maning nih. Sadullah. Mohon maaf nih Sadullah ya. Mohon maaf Sadullah. 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 Oh mirip ya. Iya ternyata mirip. Jangan-jangan beliau kembar yang terpisah. Sadullah. Mohon maaf Sadullah ya. Sadullah. Dimaafkan kan nih? Ya. Sadullah.
Kamu saya ciptakan di dunia, kamu saya kasih otak untuk berpikir. Kamu mau melakukan hal baik atau mau melakukan hal buruk? Makanya jadi kita kan mau kalau misalkan dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu penuh dengan kebaikan, nggak ada seni dalam hidup ini, nggak asik gitu. Nggak ada seni, nggak ada cobaan, ya yos lempeng-lempeng baik kayak malaikat kan, lempeng-lempeng wirid-wirid, ya kan, sholat-sholat, ya kan, ruku-ruku, nggak ada apa-apa, nggak ada perang-perang yang terjadi, nggak ada. Israel, Gaza itu nggak mungkin perang kayak sekarang kalau semua dunia ini penuh dengan kebaikan. Nggak ada itu rebutan Yerusalem itu, santeng-anteng baik kan. Ya karena adanya itulah sebagai seni kehidupan. Maka ada ungkapan begitu, kamu sholat percuma sholat kalau masih melakukan maksiat. Tuhan itu tidak mencampur adukan, la talbisul haqqo bil batil, tidak mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk. Tuhan itu tidak mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk. Tuhan selalu memberikan baik, urusan jelek urusan pribadimu, jangan campurkan sama sholatmu. Banyak orang yang berjilbab tapi kelakuannya tidak seperti orang yang berjilbab. Banyak orang yang sholat tapi kelakuannya kayak orang yang nggak sholat. Banyak satu loh. Ya itulah seni dalam hidup. Loh, kalau lurus-lurus aja nggak asik kok. Kalau lurus-lurus aja nggak asik. Ya justru itulah cobaannya itu ada di situ gitu loh. Rintangannya itu ada di situ satu loh. Ya wis harus di getuni lah, harus di iki. Terus lanjut juga ya sing ngerokok lanjut ngerokok bekon. Ada orang kali kan ngerokok. Jangan lanjut saja nggak apa-apa. Kita selalu melakukan kebaikan, gitu aja udah. Neng sekretariat yo batur-batur sing lagi turu ditangi kaken enda salat subuh, kan lumayan. Ya kan satu loh, lah kemarin kan satu loh, ya satu loh. Iya di sekret tuh teman-temannya pada tidur subuh, bangunin nggak apa-apa. Diadani aja ditalkin nih bahaya mati gue nih. Wildan saya kisir wis mati dulu bahaya. Ya nggak apa-apa diazanin sih itu, dibangunin, ayo kita sholat jemaah subuh, ayo bangun. Nah, itu kebaikan dan itu bernilai jariah. Dan itu juga termasuk jihad fi sabilillah, karena orang yang menyerukan kebaikan dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Jihad banyak macamnya, nggak harus kita itu turun perang, nggak harus itu. Tapi lamun ngarep turun perang ya siap peko. Cuma nggak ada yang wadah itu kan. Saat dulu kan kemarin udah tak kasih air itu, tinggal berangkat di Palestina. Di sana banyak janda-janda yang harus disantuni saat dulu. Ya. Harus dinikahi. Dulu baru disantuni. Oh gitu. Kacau, angel ngomong karo satu lagi. Ya, jadi melakukan kebaikan itu termasuk daripada jihad fi sabilillah. Makanya Tuhan itu tidak menciptakan di dunia ini penuh dengan orang baik, enggak. Kalau kamu tidak bisa satu loh, kalau kamu tidak bisa menemukan orang baik di dunia ini, jadilah orang baik. Kalau kamu tidak bisa menemukan orang baik di dunia ini, maka jadilah orang yang baik. Itu. Waman lan utawi sapane wong amanani ngerasa aman ni saking ingsun fid dunya ing dalam dunia, akhaftuhu maka paring wedi ingsun hu ing man yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Sebaliknya, orang itu ketika merasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka dia akan diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hari kiamat. Maka sebenarnya kita ini manusia. Sering saya itu bilang ke anak-anak juga bahwa yang namanya manusia itu adalah apa sih manusia itu? Manusia itu annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya adalah tidur. Fa idza matu intabahu, maka apabila dia mati intabahu, dia akan terbangun. Sejatinya manusia itu aslinya itu tidur.
Ketika bangun, dia baru sadar bahwa dirinya itu telah mati. Sejatinya manusia itu tidur. Kalau di Al-Hikam itu saya ngutip satu bahasan bahwa Ibnu Athaillah itu mengisyaratkan atau mengkiaskan kita itu seperti kelelawar. Tahu kelelawar ya? Kelelawar kan hidupnya di malam hari, dia aktivitasnya di malam hari, gelap seperti itu, nggak kelihatan apa-apa, gelap seperti itu. Tapi ketika matahari itu keluar, ketika matahari itu muncul, dia malah tidur. Ketika matahari muncul, dia malah ya ibaratkannya seperti kita hidup di dunia ini penuh dengan cahaya Tuhan, penuh dengan cahaya kebaikan, tapi kita tidak menyadari kebaikan itu. Sejatinya kita tidur. Nanti ketika mati lah baru sadar, oh iya, barang mati mau sadar, oh iya, malaikat itu oh iya, embe kan percaya, embe kan iman. Nah ketika iman ya tidak diterima tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung masih hidup, ya kita kan ini kan diri kita pribadi ini kan tidak bisa lepas dari dosa. Pasti kan ada aja dosanya, dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu pasti ada aja dosanya. Maka sebelum pintu tobat itu ditutup, maka terus-teruslah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal melakukan sholat tobat. Minimal melakukan sholat tobat. Mbok iku lamun ora bisa setiap dina, ya lakukanlah seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, ya minimal 2 minggu sekali. Yo kalau nggak bisa minimal 2 minggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, yo minimal 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nggak bisa setengah tahun sekali lah. Per semester kan, setiap tas ujian semester langsung sholat tobat. Kalau nggak bisa setengah semester sekali, yo 1 tahun sekali. Minimal kita pernah melakukan sholat tobat. Kalau nggak bisa setahun sekali, yo minimal seumur hidup kita pernah melakukan sholat tobat. Dengan harapan apa? Dosa kita ini yang begitu banyaknya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mikir Gusti Allah itu satu. Mikir Allah itu, jangan nganggap Gusti Allah itu maha pengazab saja, jangan nganggap Gusti Allah itu maha mensiksa saja, jangan. Tapi di samping itu ada Tuhan, itu adalah Allah, itu adalah maha pengampun. Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun. Seluas apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, Tuhan pasti mengampuni kita. La ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosamu itu sebesar gunung, meskipun dosamu itu setinggi gunung, tapi ampunan Tuhan, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu seluas samudra. Meskipun dosamu itu sebesar dunia ini, sebesar bumi ini, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, seluas alam semesta. La ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu maha mensiksa saja, tapi di samping maha mensiksa, Allah Subhanahu wa taala juga maha mengampuni kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sedurung kiamat. Ya, Kang Latif. Kang Latif sebelum kiamat. Ya Allah. Duh, iki mah tobat Kang Latif dudu iku dudu. Tuh. Oh, jadi pas sekjen Gus durung kiamat. Iki soalnya tanda-tandanya wis parek kali. Arab Saudi wis kaya mengkonon, Palestina wis kaya mengkonon, Gaza wis kaya mengkonon, Israel wis kaya mengkonon, coba nunggu apa maning kan. Ya, tobatnya maksudnya Kang Latif ya. Sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tobat kita harapannya diterima oleh Allah. Amin. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala. Fala taksu, maka aja wedi sira kabeh annasa ing manusia, wahsyauni lan wedya sira kabeh ni ing ingsun. Fala taksyaw lan aja wedi sira kabeh annasa ing manusia, wahsyauni lan wedya sira kabeh ni ing ingsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Soalnya apa?
manusia itu, jadi gini, manusia itu tidak punya daya kekuatan apapun. Yang mengatur semua ini Allah SWT, yang punya kekuatan itu Allah SWT, yang menggerakkan hati kita itu semuanya Allah SWT. Termasuk masalah yang krusial ini, masalah Palestina, Israel, itu yang menggerakkan itu Allah SWT semua. Ya kan, kalau kita mau pikir-pikir logika, ngapain kita bela Palestina? Waduh, mengkonon-konon, ngapain kita bela-belakan? Tapi kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan hati, ya niscaya kita nggak akan membela itu. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati kita, kalau bukan karena Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk menggerakkan hati kita, maka ya itu kita nggak bakal peduli sama mereka. Ngapain kan kon? Dulur dudu aduh iya kan kon? Pikirannya wong-wong kok dulur dudu aduh iya, ngapain kita bela kan gitu kan? Ya kan, wong dulur sing samping be masih ribut kan, arep ngebela dulur sing ada, arep ngebela wong sing ada. Tapi kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati ini, ya niscaya kita nggak bakal seperti itu. Tuhan semua, makanya nggak usah takut sama manusia, nggak usah takut sama Zionis, Yahudi, nggak usah takut. Ya boikot kan, rame-rame tuh, rame maning. Boikot baik kan, selama kita itu usahanya bisanya seperti itu ya sudah. Wong itu Tuhan yang menggerakkan loh, terus apa, siapa yang mau disalahin? Wong Tuhan yang yang menggerakkan hati kita loh. Coba saya tanya, kamu memboikot kayak gitu terus segala macam, itu dari hati nuranimu bukan? Hati nuranimu itu. Karena apa? Yang melihat orang Palestina seperti itu ya toh. Hati nurani siapa yang menggerakkan itu? Tuhan. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Siapa yang menggerakkan ulama-ulama MUI itu agar mengeluarkan fatwa itu? Siapa? Allah. Jangan lupa ada kekuasaan di atas semua ini. Siapa yang berkuasa? Allah gitu. Maka nggak usah takut sama orang-orang yang Zionis yang Israel itu. Aku pikir sebelah yang podcastnya. Dibahas ya kan ngaji kayak itu. Dakwah gue deh. Dakwah gue deh. Besok. Ya, wala takshaw aja sama manusia. Semua itu yang berlaku. Manusia itu nggak punya kekuasaan apapun. Manusia itu tidak punya kekuasaan apapun. Manusia itu tidak punya kekuatan apapun. Semua kekuatan itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu nih ceritanya. Dulu itu ada sayembara tanggung jawab. Bahasanya Tuhan itu mengadakan sayembara tanggung jawab. Semua makhluk dikumpulkan. Gunung dikumpulkan, lautan dikumpulkan, langit dikumpulkan, bumi dikumpulkan, sama manusia, makhluk-makhluk, malaikat, hewan kan dikumpulkan sama Tuhan. Kemudian Tuhan bilang gini, makhluk-makhluk saya serahi khalifah kepada kamu. Saya selain tanggung jawab di dunia ini kepada kamu, tanggung jawab kepada kamu semua. Siapa yang berani menanggung? Kata Allah SWT, siapa yang berani menanggung? Gunung yang sebegitu kuatnya itu, gunung yang sebegitu kokohnya itu, ya Allah saya nggak sanggup mengemban amanahmu, saya nggak sanggup mengemban dunia ini, nggak sanggup. Kata gunung. Kata lautan yang selebar itu, yang punya kekuatan dahsyat seperti itu, bilang ya Allah saya nggak sanggup. Malaikat bilang ya Allah saya nggak sanggup. Hewan bilang ya Allah saya nggak sanggup. Tapi ujuk sak dulu maju gitu Gusti. Wih, sing lain para sanggup iki ujuk-ujuk sanggup sak dulu. Ujuk saya Gusti sanggup. Lah, artinya apa? You manusia itu yang kecil seperti itu tidak punya kekuatan apapun. Kamu manusia yang kecil seperti itu tidak punya kekuatan apapun, tapi ketika diserahkan amanah, diserahkan untuk mengelola bumi ini, kamu berani acungkan tangan, saya sanggup. Oh, tanggung jawabnya padahal lebih gede. Makanya itu gambaran manusia itu nggak punya kekuasaan apapun. Manusia itu nggak punya kekuatan apapun. Semua kekuatan itu Allah yang ngatur. Semua kekuasaan itu Allah yang ngatur. Dalange Gusti Allah. Kita iki wayang. Wis wayang ora usah jadi dalang. Wis dalang cukup Gusti Allah. Hati kita digerakkan untuk apa ya sudah. Digerakkan kepada kebaikan ya sudah kebaikan gitu. Nah kalau kita mengarahnya ke kejelekan, itu bukan penggerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan Allah yang menggerakkan, apa? Nafsu kita yang menggerakkan itu. Ditambah dengan bisikan setan iblis, ditambah maning manusia sing nyamar jadi setan kan, atau setan sing nyamar jadi manusia maning. Nah makanya Al-Qur'an itu kayak gini tuh tak terangin lagi nih, kayak gini nih apa? 3 musuh besar Al-Qur'an itu apa? Jin, setan, iblis. Yang kedua hawa nafsu. Yang ketiga adalah setan yang berwujud manusia.
elu itu musuh nyata kita di dunia ini. Ikulah waqala lan wis dawuh fi ayatin ukhra ing dalem ayat kang lain. Waqala lan wis dawuh fi ayatin ukhra ing dalem ayat kang lain. Fala takhafuhum, maka aja wedi sira kabeh hum ing nas wa khafuni lan wedi sira kabeh ni ing ingsun ing kuntum setuhune sira kabeh ing kuntum setuhune ana sira kabeh iku mukminina wong kang mukmin. Jangan takut, jangan wedi kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun dipikir-pikir ya toh, dipikir-pikir ya kita arahnya ke sana nih, ke Gaza Palestina lagi nih, ke Gaza Palestina ngarahnya ke sana. Lamun dipikir-pikir Israel itu senjatanya luar biasa canggih kan? Canggih. Dekingannya siapa? Amerika, Inggris, ya kan? Dekingannya negara-negara superpower. Nah sekarang Gaza itu loh, Palestina itu dekingannya siapa? Sadullah. Dekingannya siapa? Gaza Palestina dekingannya siapa? Bahkan di sana itu viral itu loh, apa sih Pak Muji, ketapelnya Nabi Daud itu ya, yang dipakai sama orang-orang Gaza itu loh untuk nyerang mereka yang bersenjata lengkap loh. Sama seperti dulu Indonesia, sama dulu seperti Indonesia. Dulu itu Belanda itu kurang canggih apa mereka itu senjatanya itu, tanknya apa, bedile segala macam, kurang canggih apa. Indonesia senjatanya apa? Bambu runcing, tapi bisa jebol itu tank. Bambu runcing bisa jebol tank itu bisa. Bambu runcing bisa meluluh lantahkan pasukan yang punya senjatanya luar biasa. Nah begitu sekarang tergambar di sana. Tergambar di sana Israel yang begitu banyak senjatanya. Saya juga mengamati itu. Saya lihat di YouTube banyak, membaca-baca berita juga banyak, nggak ketinggalan informasi. Banyak senjatanya canggih-canggih semua, tanknya gede-gede, mungkin pesawat tempur apa mana, rudale, roketnya kan, ini sempet nyerang markas Indonesia kan, dibom kan, masuk kita naruh protes kudu nih mah. Ya itulah cara-cara protes. Nyerang kan kayak gitu kan, tapi bisa kalah sama ketapel Nabi Daud. Sing cuma putar-putar makanya doang karo watu ser konon jebret kena mati Israel. Tentara Israel mati gara-gara konon dong sus. Iki siapa ki? Lamun lah kedekingannya pusat. Ini siapa kalau nggak ada backingannya Allah Subhanahu wa taala? Itu loh, di situ loh ya. Jadi nggak usah takut. Ya, Sadullah. Siap kirim. Duh, ceritanya nggak takut. Lah lamun udah kiriman nanti saya bilang itu tuh, Pak nanti bilang ini Pak siapa? Pak Ustadz Agus Nazmuddin. Dia kan punya koneksi keluar. Kirim keluar Sadullah. Kirim siapa? Bawa bendera Gema ya. Wa kana lan ana sapa Umar radhiyallahu anhu yaskutu jeblok Umar minal khaufi saking wedi. Ida sami'an nalikane krungu sapa Umar ayatan ing ayat minal Qur'ani saking Qur'an yaskutu rupan yaskutu jeblok minal khaufi saking wedi magsyian hale semaput alaihi ing atase Umar wa khadalan ngalap yauman ing dalam siji dina tibnatan damen itu semacam seperti apa, tameng perang sing bunder kan. Faqala maka dawuh ya laitan menawa ingsun kuntu anak ingsun iku tibnatan dameng walam akun lan ora anak iku syai'an sewiji-wiji dudu syai'an ya aku kan sabaan syai'an ya, wah titiknya kurang siji ketinggalan. Syai'an iku syai'an sewiji-wiji madkuron kang den sebut ya laitani menawa ingsun lam tulidni ora den lahiraken ni ing ingsun sapa umi ibu ingsun waya bekilan nangis kasiron kelawan akeh hatta tajriya sehingga mili apa dumuuhu apa sih air mata meripate min ainaihi saking meripat lorone. Fakana maka ana fi iku fi wajhihi ing dalem wajahe Umar khotoni garis loro
aswadani kang ireng lorone minat dumu'i saking meripat waqala saking banyu luh banyu luh waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam ya la yamiju orang melayu annara ing geni atau ing neraka sapa man wong bakal kang nangis min khasyatillahi saking wedi ing Allah hatta yauda sehingga balik apa allabanu susu fitdori ing dalem payudara fitdori ing dalem payudara. Maksudnya apa? Umar itu yang sebegitu kejam. Jadi dahsyate lamun kita itu ngerungu asma Allah, dahsyate lamun kita itu ngerungu Al-Quran, bahwa Tuhan sendiri sudah menjanjikan itu di dalam Quran. Apa ayatnya? Innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Hafal beliau ini Pak Sekjen. Cerita ke saya juga beliau hafal 30 juz gitu. Beliau hafal 30. Alhamdulillah, semoga kecipratan berkahnya sang dulu. Amin. Mohon maaf ya sak dulu ya. Takbir enggak nih? Maksudnya apa? Umar yang sebegitu kerasnya, Umar yang sebegitu bahasane ku lamun saiki premane kota iku bengene ku Umar. Premannya kota itu dulu, Herculesnya ini Umar ini dulu. Sebegitu kerasnya Umar ini mendengar ayat Al-Quran, mendengar firman Allah itu wajilat qulubuhum. Hatinya itu bergetar, hatinya itu yaskutu, jeblok, namun bahasa Jawa ini ngejeblok itu down. Ketika mendengar asma Allah, ketika mendengar ayat Allah, langsung hatinya itu mempunyai rasa takut. Maka ini juga yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk ke Islam. Dengan Umar bin Khattab masuk ke Islam akibat mendengar surat apa Sadullah? Surat Toha. Akibat mendengar surat Toha, kemudian Umar hatinya itu merasa teriris-iris, hatinya itu merasa tersakiti, hatinya itu merasa sakit. Akhirnya Umar masuk Islam akibat mendengar ayat Al-Quran. Orang yang mendengarkan ayat Al-Quran kemudian jatuh di dalam hatinya rasa takut, maka nanti di akhirat ayat Al-Quran itu akan mensyafaati orang yang takut, orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya meskipun sekecil biji darah. Tandane wong sing iman iku lamun wong anu maca Quran, ada orang membaca Al-Quran, dia mendengarkan dengan seksama. Saya itu kurang setuju, mohon maaf, kurang setuju kalau ada qori kemudian teriak-teriak Allah, ya Allah, mencalakan peci, mencalakan dompet, dia namun di sini mana cair jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cair. Oleh duit di amplop itu terakhir. Saya itu nggak setuju yang teriak-teriak kayak gitu. Karena apa? Kurang apa namanya takdim kepada Al-Quran. Ya, kurang takdim terhadap Al-Quran. Jadi dulu itu saya ada satu, itu temannya istri saya gitu. Jadi ketika ada yang membaca Al-Quran, qori lah di depan itu qori. Itu temannya istri saya itu diem aja. Yang lain pada teriak-teriak, Allah, segala macam. Itu dia diem aja. Kenapa kamu diem aja? Ditanyakan sama istri saya, kenapa kamu diem aja? Jawabnya dia apa? Saya itu kalau mendengarkan Al-Quran nggak punya adab. Orang yang baca Quran itu harus punya adab. Orang yang mendengarkan orang baca Quran itu juga harus punya adab. Makanya dia diem menghayati, saking enaknya aja sampai keturun. Kok kayak satu lah keturun. Kayak kemarin lagi ngeriung Pak Sekjen, saya letak aja ngeriung dia. Lagi baca Yasin, Yasin Al-Quran, enak-enakan ya kabeh. Saya tengok dia kayak gini. Saking khusyuk khudure mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Sadullah. Jadi itu, saya itu nggak termasuk orang yang nggak setuju ketika ada dibacakan ayat suci Al-Quran, dia itu langsung itu langsung lempar segala macam, apalagi sampai nyawer kemarin kasus itu ya, yang ada qoriah cewek itu ya disawer sampai nyentuh itu kan, apalagi itu mudorotnya lebih banyak gitu. Yang dia baca itu Quran, yang dia bawa itu Quran.
Maka ketika Quran itu dibawa, ya kudu diadabi, kadang kudu punya adab, kudu punya akhlak untuk menghadapi itu, untuk mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu harus punya adab, karena itu hubungannya bukan sama kita, itu komunikasi kita sama Allah. Ibaratkan kalau kita itu komunikasi sama orang yang di atas kita komunikasi sama presiden, sama wali kota atau apa sembarangan ngonon-ngonon, apakah nerima kan gitu? Ya enggak kan gitu, justru malah ditolak. Justru kita ngadep Allah Subhanahu wa taala itu harus punya adab, harus punya akhlak, harus punya adab. Semuanya saya enggak setuju. Allah kan. Oh, enak-enak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gak bisa kori Wildan, orang elek kita gak bisa kori tapi orang mendalami cair iya emang cair kok iya emang airnya cair, tapi jangan dibawa ke situ, jangan ditujuankan untuk itu. Justru saya dulu itu ketika ngomong sama yai, ketika ngomong sama kiai-kiai saya, sama guru-guru saya itu, cong meneh nek awakmu iku wis mulih nang omah, ojo pisan-pisan dadekno ilmu agamamu iku nggo golek dunya. Artinya apa, Cung? Ketika kamu itu pulang ke masyarakat, ketika kamu dibutuhkan masyarakat, kamu jangan pernah menjadikan ilmu agamamu itu untuk mencari dunia. Oh, itu kepikhlas itu. Angel nih membahas ikhlas. Jangan digunakan untuk mencari dunia. Maksud mencari dunia apa? Besok santri-santri utamanya segala macam lulus yang pondok, diundang ceramah aja matok, diundang ceramah jangan matok. Wes arep dinai alhamdulillah, ora dinai innalillah. Ora dinai ya wes bersyukur kan. Oh, jangan dumal. Iki dinaine semen kan dumal kok. Ngomong masuk semen dinai semen kan. Jangan. Ya. Jangan. Jadi kita itu sebagai santri, lakon-lakon santri, terus mengabdi kepada masyarakat, terus mengaji, terus nguruki masyarakat, ngajari masyarakat, ngebimbing masyarakat, jangan untuk mencari dunia. Jangan untuk mencari dunia. Dunia itu datang dengan sendiri. Percaya dunia itu datang dengan sendiri. Ya, ibaratkan kamu kalau mau nangkep ayam, dunia ini gini tuh, semakin kamu kejar, semakin jauh. Dunia itu semakin kamu kejar, semakin jauh. Ibaratkan ayam, ketika kamu sabullah mau nangkep ayam, kamu langsung nangkep ayam, kamu langsung nangkep ayam, yang ayamnya lari enggak? Lari enggak? Lari ayam, kamu kejar-kejar, lari. Tapi kalau kamu megang beras di tangan kamu, ayamnya datang sendiri enggak? Datang. Lah begitu pun dengan dunia, ketika dunia kamu kejar-kejar gak bakal nyampe, gak bakal dapat juga nggak puas-puas, kejar maning. Tapi ketika kamu pegang yang punya dunia, maka dunia akan mendekati dirimu. Nah, saya itu pegang satu hadis qudsi yang dulu Yai itu pernah ngomong ke saya waktu ngaji. Ya dunia, ikhdimi man khadamani. Kalau dalam versi lain itu ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku, kata Allah SWT. Kalau kita melayani Allah SWT, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka dunia seisinya itu enggak usah kamu kejar, tapi mendekat dengan sendirinya. Wahai dunia, itu orang udah melayani saya tuh, itu orang udah beribadah, itu orang sudah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Kamu wis nggosok mana-mana, samperin dia, samperin oleh dunia. Jangan pernah kamu kejar dunia, tapi jadikanlah dunia yang mengejar dirimu. Gitu ya, Satullah. Baik lagi. Indikin lagi. Yasmutun jeblok. Hatinya Umar bin Khattab itu ketika mendengar Al-Quran ngejeblok. Ketika mendengar Al-Quran, sekeras-kerasnya Umar bin Khattab masih luluh gara-gara ayat suci Al-Quran. Apalagi kita ini kan nggak sekeras Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu lamun wis emosi, ya
Umar bin Khattab itu kalau sudah emosi apa-apa main tebas aja. Umar bin Khattab apa-apa main tebas. Lamun udah emosi, udah kesel ya, udah usah emosi, kesel sama orang. Umar bin Khattab kalau udah kesel sama orang itu main tebas aja. Walaupun itu orang itu tuh bener gitu. Kayak Sakdullah misalkan, mohon maaf ya, kesel kayak kesel kayak ning Wildan kayak, biarkan Wildane Umar kayak kesel ning Wildan, tebas Sakdullah. Iku Umar, sekeras-kerasnya Umar masih bisa luluh, masih bisa luntur hatinya bukan gara-gara Sakdullah. Gara-gara takut, gara-gara mendengar, bergetar hatinya mendengar ayat suci Al-Quran. Maka siapa wala layalijun naro man yabki, siapa yang mendengar ayat suci Al-Quran atau siapapun orang yang menangis karena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka neraka itu tidak akan membakar dirinya. Kalau di kitab Mukashafatul Qulub itu dijelaskan sebelum-sebelumnya itu, alis kita doang, alis kita iki nangis wedi ning Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok ning akhirat enggak bakal disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada anggota tubuh kita yang nangis, karena ada anggota tubuh kita yang nangis takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga saja kita semua termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fi daqaiqil akhbari, lan ing dalem kitab Daqaiqul Akhbar. Kitab Daqaiqul Akhbar itu salah satu kitab yang menerangkan tentang kejadian permulaan awal alam semesta sampai nanti hari kiamat manusia itu masuk ke surga dan neraka. Sedikit intermezzo. Daqaiqul Akhbar itu salah satu ceritanya adalah bagaimana sih kondisinya mayit ketika dicabut dari jasadnya. Jadi ketika mayit itu dicabut dari jasadnya, di kitab Daqaiqul Akhbar itu dia itu nggak sadar kalau dia sudah mati. Karena apa? Dia ngiranya masih hidup, dia ngiranya dia lagi mimpi. Si mayit itu yang sudah meninggal dicabut ruhnya mengira dia masih mimpi. Sehingga akhirnya dia, kalau di kitab Daqaiqul Akhbar itu ketika ruh itu dicabut dia ada di awang-awang. You know awang-awang satu? Awang-awang. Ada di atap-atap kayak gini. Dia ngelihat dari atas, jasadnya itu sedang diyasinin sama orang banyak. Dikirain itu masih mimpi tuh. Wah, mimpi kita mimpi mati kita mimpi mati lagi di ngajiin. Setelah di ngajiin, jasadnya dibawa ke pemandian, lagi dimandikan. Itu ngelihat dari atas tuh, dari awang-awang itu ngelihat tuh si ruh ini. Waduh, saya lagi mimpi dimandiin. Sampai seterusnya disolatkan. Pas ketika disolatkan, si ruh ini juga masih melihat nih. Saya mimpi disolatin, saya meninggal mimpi disolatin. Setelah disolatin diiring tuh jenazahnya tuh sampai kuburan. Itu si ruh itu ngikutin di atas di kitab Daqaiqul Akhbar. Si ruh itu ngikutin di atas sampai ngomong, oh saya ini mau dibawa ke pemakaman ini, mimpi saya ini. Itu sampai masuk ke pemakaman, sudah dikubur. Kemudian setelah dikubur barulah dia, kok saya nggak bangun-bangun, kok saya nggak bangun-bangun, saya ini mimpi kok nggak bangun-bangun. Ketika itu kata di kitab Daqaiqul Akhbar itu ditariklah ruh, ditarik ning duhur, ditarik ke langit, lalu dihempaskan ke bawah, jebret masuk lagi ke dalam tubuh kita. Tapi kita tidak dikasih kekuatan oleh Allah. Jangankan untuk melek, jari gerak kenen baik tidak dikasih kekuatan. Maka sejatinya siksa kubur itu ketika disiksa orang di dalam kuburan itu, yang disiksa adalah ruh wajah saja. Yang disiksa itu adalah ruhan wajah saja. Ruh dan jasadnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur. Dari atas awang-awang dilempar, buat jebret mancing ning badan maning. Orang setelah selesai doa semua 7 langkah baru malaikat Mungkar dan Nakir datang. Nanya ini, man rabbuka? Ya Sadullah, man rabbuka? Ditakoni. Wa man nabiyuka? Orang man rabbuka debet baru bisa jawab jebret. Man rabbuka? Anu jebret. Man rabbuka jebret. Ya.
Gue nih sekitar apa namanya intermezzo tentang kitab Daqaiqul Akhbar. Yukti dan tekani. Nah, itu setelah yukti itu sing bener bi abdin ya. Dicoret lamun salah. Yukti dan tekani bi abdin kelawan hamba yaumal kiamating dalam dino kiamat. Matarat jahu maka unggul-unggulan apa sayiatuhu bira-bira amal alane bira-bira amal alane abad fayuk maru maka den perintah apa bihi kelawan abad ilan nari maling neraka fatatakallam maka ngucap apa sya'ratun hidup min sya'arati ainaihi saking pira-pira hidupe mata lurune abad. Hidup itu ini nih, bulu mata, hidup. Watakulu lan matur ya Rob, duh pangeran, ya Rob Rasulika Muhammadin. Nah, duh pangeran utusan rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola dawuh man utawi sapane iku baka nangis sapa man khasyatallahi sebab wedining Allah harrama maka ngaramaken sapa Allahu Allah tilkal aini ing mengkono-mengkono meripat atau mata alan nari ing atase neraka wa ini lan setuhune ingsun baka itu nangis sapa ingsun min khosyatika saking wedi saking panjenengan Fayagfiru maka ngampuni sapa Allahu Allah lahu kadue abad wa yastakhlisuhu lan nyelametaken hu ing abad minan nar saking neraka ibarakati sya'ratin wahidatin kelawan berkahe hidup kang siji kanat anak iku tabegi nangis min khosyatilai saking wedi ing Allah fid dunya ing dalam dunia wa yunadi lan undang-undang sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam najan ing selamat sapa fulanu bin fulanin fulan bin fulan bisya'ratin wahidatin lawan sebab hidup kang siji. Jadi yang saya bilang tadi bahwa ketika nanti di hari kiamat orang itu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kejelekan, tetapi ada satu bulu matanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu bulu matanya yang nangis karena wedi ning Allah Subhanahu wa taala, maka besok ning akhirat dia tidak akan disiksa karena berkahnya sebabnya adalah satu bulu mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku. Nah, makanya kita ini nggak bisa lepas dari kesalahan. Pasti banyak kesalahan, pasti banyak musuhnya, pasti banyak orang yang nggak suka sama ini. Namanya hidup. Namanya hidup itu pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka. Di antara circle 10 orang itu pasti nggak semuanya suka sama kita, tapi ada salah satu atau bahkan semuanya itu sebenarnya tidak suka sama kita. Tergantung bagaimana pribadi kita menyikapi itu. Kalau saya ingat ada satu dawuhnya Kanjeng Nabi al hadis au kama qol tadi. Ada satu dawuhnya Kanjeng Nabi al hadis au kama qol. Jadi kuncinya nanti selamat di akhirat itu gampang. Apa? Sil man qata'a alaika wa ahsin man asa'a ilaika. Bisa enggak kita itu jadi orang yang sil man qata'a alaika wa ahsin man asa'a ilaika? Bisa nggak kita jadi orang seperti itu? Apa yang dimaksud silman koto alaika wa ahsin man asa'a alaiha ilaika? Yang dimaksud apa? Sambunglah terhadap orang yang memutus silaturahim terhadap dirimu dan berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat buruk kepadamu. Silman koto alaika wa ahsin man asa'a ilaika. Sambunglah tali silaturahim terhadap orang yang memutus silaturahim kepada dirimu dan berbuat baiklah kepada orang yang berlaku buruk atau berbuat buruk terhadapmu. Ngomong enak ya, tapi ngelakonnya megati. Ngladeni karo dheweke. Wong dheweke wis ganggu gitu mau pernah ganggu dheweke ngladeni. Arep pengen tak deleng-deleng atau mati ta mrun jere iku. Jere wong kene iku, wah mati ta mrono arep dadi bongkong ta mrono, gledek premen ta ora peduli gitu mah. Ini yang susah.
Ya ngomong itu gampang, silman qata'a alaika wa ahsin man asa'a ilaika. Tapi kalau secara perilaku kita, tapi secara tindak tanduk kita nggak bisa. Wong egoisme kita masing-masing itu, Mas. Ya kan? Egoisme kita masing-masing. Kalau sudah putus silaturahim udah, apalagi udah minjem 100 hilang. Agar silaturahim gaul ngomongnya sama gua ya. Agar silaturahim tidak terputus, pinjam dulu 100. Nah setelah itu ngilang, putus beneran akhirnya. Tapi setelah ngilang itu kita bisa mengikhlaskan itu enggak? Iya, 100 mah bisa, 500 ya bisa. Lebarang 1 juta, 2 juta, 10 juta mikir, 100 juta mikir. Jadi dulu itu Pak, ada mu'alaf ya, ngaji ke saya itu. Kemarin nggak datang acara karena beliau lagi kerja di Papua. Jadi termasuk dari Kementerian BUMN. Jadi itu mu'alaf. Dia itu pernah ngutangin orang 3 miliar. Pernah ngutangin orang 3 miliar. Sampai sekarang itu belum selesai. Belum, dia nagih-nagih itu selalu menghindar terus orangnya. Akhirnya ke pondok dia bilang gini, Pak Ustadz, kalau saya mengikhlaskan 3 miliar ini gimana ya? Wih bagus cerita. Kata saya, bagus. Orang tuh biasanya ngikhlasinya itu cuma 100.000, 200.000, 1 juta lah. Paling 10 juta ikhlas lah. Ini 3 miliar diikhlaskan sama dia. Ya wis lah, mulai detik ini saya nggak akan nyari-nyari dia lagi, saya nggak akan nelpon-nelpon dia lagi. Udah, saya ikhlas billahi ta'ala 3 miliar ikhlas. 3 miliar ikhlas. Jadi kita langsung, itu dia ngomong ikhlas pas saya yang gerunak sebenarnya di hati. Kurang ajar jadi gitu. Coba sih gelati meter miliar lagi bangun pondok. Kita sing juru hatinya sing malah, tapi ngomong lisan mah, wih bagus juru hati mah kesel sebenarnya. Waduh jadi kita 3 miliar kalau kayak duit 3.000 mah itu 3 miliar. Itu loh pembelajaran itu loh yang susah. Mengikhlaskan itu loh yang susah. Agar tujuannya apa? Ya sekarang alhamdulillah gitu loh. Ya komunikasi dulu ketika dia itu cerita terus perkembangannya ke saya kan cerita terus dia kan. Ketika dia komunikasi sama yang ngutang ini selalu menghindar terus. Tapi ketika dia mengikhlaskan itu, dia komunikasi itu, ya komunikasi lagi, nyambung lagi. Ketika dia mengikhlaskan itu. Nah, jadi kalau lamun misalkan ana wong sing diutang tetap ditagih, tapi lamun ganti daripada silaturahim terputus sudah ikhlaskan saja urusannya yang akhirat monggo. Itu tanggung jawabnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ya sudah ikhlaskan saja. Itu yang susah. Jadi untuk menyambung tali silaturahim yang terputus, bisa nggak gitu? Terus yang keduanya adalah berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat buruk terhadap kita. Nabi Muhammad itu berapa kali dicelakai oleh orang-orang kafir? Berapa kali dikerjain sama bahasa itu, dikerjain sama orang-orang kafir, dicelakai sama orang-orang kafir? Nggak kehitung. Tapi balasan Kanjeng Nabi apa? Justru malah menyuapi dia. Duduk menyuap duit ya, menyuapi makanan kepada dia yang telah ini, mencari-cari dia ketika Kanjeng Nabi lewat, kok nggak dikerjain, kemana orang yang biasa ngerjain saya? Kanjeng Nabi. Tapi ketika itu Kanjeng Nabi melakukan itu karena pribadi ya. Ingat ini, jangan nanti semua disamaratakan, enggak. Kanjeng Nabi bisa seperti itu karena itu urusan sama pribadinya Kanjeng Nabi. Tapi kalau urusan umat, Kanjeng Nabi defensif. Kalau urusan umat, kalau urusan Islam, Kanjeng Nabi defensif. Ketika Islam dilawan, diserang oleh orang Quraisy, maka Kanjeng Nabi defensif. Perangnya Kanjeng Nabi itu karena defensif, karena membela agama, karena membela umat, karena membela Islam itu tadi, defensif. Tapi kalau pribadinya Kanjeng Nabi itu banyak loh bergaulnya sama orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga banyak. Kanjeng Nabi di Madinah itu banyak loh. Justru malah ketika Madinah diserang sama kafir-kafir Quraisy, Kanjeng Nabi ikut melindungi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ikut melindungi loh. Ya itu pun yang dilakukan sekarang itu orang-orang Muslim itu ya niru itu, nyandra wong Yahudi, besok bilang aja saiki, kono suruh David, kono suruh David, isi-isi. Nah, itu termasuk yang dilakukan itu. Tapi kalau urusan untuk pribadi gak ada masalah. Tapi kalau urusan orang banyak defensif, itu kan juga. Kalau urusan pribadinya sendiri tidak masalah. Orang mau ngapain tidak masalah. Tapi kalau urusan orang banyak di belakang beliau, itu beliau pasti defensif, pasti membela. Membelanya apa dulu ya dengan perang. Itu salah satunya. Ya salah satunya wa ahsin man asa'a ilaika. Bisa nggak kita berbuat baik
terhadap orang yang berbuat buruk terhadap kita. Ya. Wa fi bidayatil hidayah jam 9:30 lebih. Ya. Mungkin kita sudahi saja. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sallimna min juhdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma khallisna min alamil faqri wa duli wal miskin. Allahumma yassir lana al-intidam fi jami'i umuri dunyawiyah wa dunya wal ukhrawiyah wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman mubarakan ya fattah ya alim. Iftah lana ilmal yaqin, iftah lana futuhal arifin. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.